ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری کر لی۔ مسودہ پیپلز پارٹی کو پیش اور آئینی ترمیم پر حمایت طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومتی وفد کی صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کی درخواست۔ مجوزہ مسودے پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی نے ترمیم کے لیے وسیع مشاورت، قومی اتفاق رائے اور مسودہ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے حمایت مانگ لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مطابق وزیر اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے صدر آصف علی زرداری اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت کی درخواست کی گئی۔ بلاول بھٹو کے مطابق مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججز کے تبادلے، قومی مالیاتی کمیشن میں صوبوں کے حصے کے تحفظ کے خاتمے، آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے معاملات کو دوبارہ وفاق کے ماتحت لانے اور الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے معاملے پر جاری تعطل کے خاتمے کی تجاویز شامل ہیں۔ مجوزہ ترمیم پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں 6 نومبر کو ہوگا۔ مشیر خزانہ خیر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں، آئین میں ترمیم کے لیے قومی اتفاق رائے، وسیع مشاورت اور مجوزہ مسودہ درکار ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرزا نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ حکومت ہمیشہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی، اب معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پہیے کے دو رخ ہیں، یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ترمیم پر پارلیمان میں مشاورت ہونی چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں بلاول صاحب سے ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ بلاول صاحب کے پاس اگر گئے ہیں وہ ڈاکومنٹ لے کے گئے ہوں گے جب کسی، مگر بلاول کے ٹویٹ سے واضح نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ آ جائے اور ڈاکومنٹ آنے کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کریں۔ وفاقی حکومت آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کی خواہاں۔ مجوزہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 160 شق 3A، آرٹیکل 213، آرٹیکل 243 اور آرٹیکل 191A میں ترمیم کی تجویز شامل ہیں۔ فوج پاکستان سے متعلق آئینی ترمیم پر صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں دے سکتے۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ گورنرات سے متعلق فیصلے کا دائرہ اختیار حکومت کے پاس ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں کو بریفنگ، کہا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ کور کمانڈر پشاور نے بھی ریاستی اور سرکاری تعلق کے تحت ملاقات کی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ آتی ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں حکومت نے کرنا ہے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی۔ دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، افغانستان بارے معاملات کا حل وہ حکومت جو عوام کی نمائندہ ہو۔ افغان طالبان کو پاکستان کا رسپانس فوری اور مؤثر تھا۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ ترجمان فوج کے مطابق پاکستان کے پاس خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں قیمتی منرلز ہیں۔ افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان سمگل کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں منشیات سمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، لگتا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ ہمارے بھارت کی کارروائی سے متعلق پتہ ہے، ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی سمت درست ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا ہے۔ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ ٹیکس نظام، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہے۔ اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ٹیکس نظام، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں اور پینشن اصلاحات، رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہے۔ کہ اس کانفرنس آف فیکٹرز کہ معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیل وینڈس جو ہمارے ٹریڈیشنل پارٹنرز رہے ہیں اور ہیں، اور اسٹیٹ فاسٹ پارٹنرز ہیں، چائنا ہے، US ہے، GCC کنٹریز ہیں، اب ان کی جو انہوں نے ہمارا جو مدد کی ہے اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور لازم و ملزوم ہیں وہ، if we are going to move towards sustainable growth۔
चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कि मौसर इकदामात के बायस टैक्स वसूलों में इजाफा होगा। इस साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ है। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। एफबीआर को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बार टैक्स टू जीडीपी रेशो में 1.5% इजाफा हुआ। अगले 3-4 सालों में टैक्स इस्लाहात को जीडीपी के 18% पर ले जाना है। 15% विफाक और 3% सूबों से आएगा। एफबीआर को रेंजर्स समेत दीगर इदारों का ताउन हासिल है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजकारी के बाद पीआईए में नए जहाज शामिल होंगे। डिस्कोस के निजकारी के लिए 3 कंपनीज का इंतखाब किया गया है। ज़राई तरक्याती बैंक के निजकारी के लिए कोशिश हो रही है। मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान कहते हैं, सूबे के फैसले खैबर पख्तूनख्वा में ही होने चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफीउल्लाह जान ने कहा कि सूबे को बदअमनी का सामना है और कबायली जम अजला में हालात ख़राब हैं। उनका कहना था कि अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। इसी मकसद के तहत एक कमेटी कायम की गई है जिसके अरकान की तादाद बढ़ाकर 37 कर दी गई है। शफीउल्लाह जान ने कहा कि जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें कबायली उमायदीन से बातचीत की जाएगी और जामे प्लान बनाकर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसले खैबर पख्तूनख्वा में हो। सूबे का वज़ीर आला बाइख्तियार है, जो भी होगा सबके सामने होगा। शफीउल्लाह जान ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि सूबे के फैसले बानी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। पीटीआई के महर शराफत अली ने मरियम नवाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने लाहौर के हल्के PP 159 से मरियम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के इलेक्शन पिटीशन में हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार का बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं मौजूद। मरियम नवाज समेत दीगर फरीकैन के वकील बैरिस्टर असदुल्ला के दलाइल में वजन है। इस दरख्वास्त को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस का मामला, अलीमा खान के 7वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने अलीमा खान के आखिरी अदम तामील वारंट भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई है। शौकत खानम नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स पेश न करने वाले 4 बैंक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। समाअत के दौरान 3 मुल्ज़िमान हाजिर हुए, 7 मुल्ज़िमान ने वकला पेश हुए। केस के 5 गवाह भी माल मुकदमा समेत अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत मार्का हक के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने मंसूबों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने अपने से 4 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश दी। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के फ़रोग़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। उन्होंने कहा कि मुल्लाह ने भारतीय एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल होने की तमाम कहानियां दुनिया के सामने सुनाई। उन्होंने कहा कि जब जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्के हक में हमारी फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में रखा जाएगा। Prime Minister led from the front, and you could see him interacting with ambassadors from different countries and reaching out and explaining the situation on ground. Prime Minister offered an impartial investigation into the Pahalgam incident. It actually proved that Pakistan had clean hands, that Pakistan had nothing to do with the Pahalgam incident. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard. पंजाब असम्बली इजलास का इजलास हंगामा आराई की नजर। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई। अपोजिशन रुकन एजाज शफी को बोलने पर नून लीग के रुकन असम्बली एहसन खान और चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने तकरीर शुरू कर दी। हुकूमती रुकन अरशद तारेगुल और मलिक वहीद के अपोजिशन के लीडरों पर इल्जामात कहा। अरशद तारेगुल ने कहा कि पंजाब में अब सिर्फ शेर की हुकूमत होगी। हंगामा आराई के बाद स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा।
कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर 2025 को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 13 नवंबर से 17 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर 11 नवंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा करने के लिए 4 दिन मुख्तस। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 28 दिसंबर इतवार को पोलिंग होगी। कराची के इलाके साइड टाउन में मजीद 14 बच्चों के HIV से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से 2 बच्चे दौरान इलाज जाम भाग हो गए। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासरा बच्चों का ताल्लुक पठान कॉलोनी साइड टाउन से है, जबकि उनकी उम्रें 6 साल से कम है। मुतासरा बच्चों में वायरस की तस्दीक सेसे के वालिका हस्पताल में हुई है, जो कि सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के मातहत है। इंतजामिया ने बच्चों को इलाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों को रेफर कर दिया है। वालिदैन का कहना है कि वायरस का फैलाव हस्पताल के अमले की गफलत के बायस हुआ। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 4000 तक पहुंच चुकी है, जबकि सिर्फ रवां साल के दौरान 2300 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं।